Okay, friends, now let's move on to the line by line explanation of this poem. So, let's start with the poem. 5 years have passed, 5 summers, with the length of 5 long winters. And again I hear these waters rolling from their mountain springs with a sweet inland murmur. Once again do I behold these steep and lofty cliffs, which on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. The day is come when I again repose. So, over here, Wordsworth is visiting Tintern Abbey for the second time. When he was 23 years old, he visited this place for the first time, and after 5 long years, he is again visiting the same place. So, this Tintern Abbey along the banks of the river Wye is actually welcoming him. Okay, he sees the same streams cascading down the cliffs of rocks, making a mild, incessant sound so pleasing to the ears. അപ്പം അവിടെ ഒഴുകുന്ന സ്ട്രീംസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആ സ്ട്രീംസ് ഒഴുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം അല്ലേ, ഇത് ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആണ് കേൾക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the steep slopes of the rocks looks as majestic as before, and the tranquility of the place resonates in his mind in an intriguing manner. അപ്പം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെയാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ഈ വരികളിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി അപ്പീലിംഗ് വിഷ്വൽ ഇമേജറി. ഓക്കെ, ദ സ്കൈ ഇസ് ആസ് കാം as before. Together, the solitude and serenity of the surroundings embalms his mind. അപ്പം ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ പീസ്ഫുൾനെസ്, ആ കാംനെസ് അദ്ദേഹം എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, now let's move on to the second part. Here, under this dark sycamore and view, these plots of cottage ground, these orchard tufts, which at this season with their unripe fruits among the woods and copses loses themselves, nor with their green and simple hue disturb the wild green landscape. Once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, little lines of spotty wood run wild, these pastoral farms green to the very door, and wreaths of smoke sent up in silence from among the trees. So over here, the speaker is standing under the sycamore trees and he is scanning the cottages and orchards that dot the place. അപ്പം സൈക്കാമോർ മരങ്ങളുടെ താഴെ നിന്ന് അവിടെയുള്ള കോട്ടേജസും ഓർച്ചാർഡ്സും ഒക്കെ നോക്കി കാണുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കവി. ഓക്കെ, there are the fruit laden trees which stand hidden in the midst of rich vegetation around them. അപ്പം അവിടെ മുഴുവനായിട്ട് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിനിടയിലായിട്ട് പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മരങ്ങളും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Okay, with their abundant green leaves, these trees mingle with the vast greenery of the surroundings. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പച്ചപ്പാണ് മുഴുവനായിട്ടും ചുറ്റിലും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ മരങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പ്രയാസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. He sees the erratic, barely visible green fences that run through the landscape randomly. Needless to say that the speaker finds the landscape has hardly changed in the 5 years gone by. അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പീക്കറിന്, വേർഡ്സ്വർത്തിന് തോന്നുകയാണ് 5 വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയെങ്കിലും ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് അത്ര വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. ഓക്കെ,
This strikes the speaker as intriguing and all the more charming. അപ്പം ഇത് കാണുമ്പം അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫ്യൂസിങ് ഫോർ ഹിം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഓക്കെ, ദെർ ആർ ദ ചിമ്നീസ് ഗിവിങ് ഔട്ട് ഫ്ലൂംസ് ഓഫ് സ്മോക്ക് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഫ്രം ദ കോട്ടേജസ്. അല്ലേ, അപ്പം കോട്ടേജസ് നിന്ന് ഫ്യൂംസ് പുകപടലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് സീംസ് ആസ് ഇഫ് ദ സ്മോക്ക് ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ടോൾ ട്രീസ് ആസ് ദ കോട്ടേജസ് സ്റ്റാൻഡ് ഹിഡൻ എമംഗ് ദെം. അപ്പം അവിടെയുള്ള കോട്ടേജസ് മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹിഡൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂംസ് ഓഫ് സ്മോക്സ് വരുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the vast grazing grounds are there just as before. This gives the place an aura of quaint charm. The huge pall of silence seems to shroud the entire area. Over here he is actually referring to the grazing place. അപ്പം പശുക്കൾക്കൊക്കെ മേയാനായിട്ടുള്ള പുൽമേടുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓവറോൾ ദാറ്റ് പ്ലേസ് വാസ് സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് വെരി സെറീൻ സൈലൻസ്. ഓക്കെ, വളരെ കാമായിട്ടുള്ള സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. With some uncertain notice, as might seem, of vagrant dwellers in the houseless woods, or of some hermit's cave, where by his fire the hermit sit alone. Though absent long, these forms of beauty have not been to me, as is a landscape to a blind man's eye, but oft in lonely rooms and mid the din of towns and cities I have owed to them, in hours of weariness, sensations sweet, felt in the blood and felt along the heart. Okay, there are the nomadic herdsmen who graze their animals among the forest. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് നൊമാഡിക് ഹേർഡ്സ്മെൻ, പശുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നൊമാഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഹേർഡ്സ്മെനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. ദെർ ആർ ദ നൊമാഡിക് ഹേർഡ്സ്മെൻ ഹു ഗ്രേസ് ദെയർ ആനിമൽസ് അമംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന നൊമാഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഹേർഡ്സ്മെൻ ദേ ഗ്രേസ് ദെയർ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദേ take these animals as groups from one place to another. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെയും കൊണ്ട് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ നൊമാഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഹേർഡ്സ്മെനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന റെഫറൻസ്. ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ഹൗസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ഇസ് എ റെഫറൻസ് ടു ദ ഹെർമിറ്റ്സ് ഹു ലീഡ് റിക്ലൂസീവ് ലൈഫ്സ് ഇൻ ദെയർ ഡെസലേറ്റ് കേവ്സ്. അപ്പം ഡെസലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധികം ആരും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാത്ത കേവ്സിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഹെർമിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ ദെയർ കേവ്സ് ഓൺലി ക്യാൻഡിൽസ് ലൈറ്റ് അപ്പ് ടു ഡിസ്പെൽ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് നൈറ്റ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ക്യാൻഡിൽസിൻ്റെ ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് രാത്രിയാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാർക്ക്നെസ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and over here he is pleasantly surprised to discover that the features that made the place so strikingly beautiful 5 years ago are all there intact. ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റം ഇല്ലാതെ 5 വർഷം മുന്നേ എങ്ങനെയാണോ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. So, enduring was the impression of the imagery that he continued to recollect them after he moved to a city. അപ്പം അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ടിൻറ്റൺ ആബെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് സിറ്റിയിലോട്ടാണ് പോയത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് റീകളക്ട് ചെയ്യാനായ എല്ലാ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസും ഇപ്പോഴും
യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. Okay, the din and bustle of the urban surroundings could not erase the memory of the places. When weighed down by the cares of the hectic city life, the speaker drew upon his impressions liberally for relief and delight. The memory of the scenic places soothed his troubled mind. So, നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത് ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റി അവിടെയുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹെക്റ്റിക്കാണ്. അപ്പം അത്തരം ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് റീകളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് പ്ലസൻറ്റ് മെമ്മറീസ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ് ഹിം ടു ഫീൽ റിലീവ്ഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി മിഡ്സ്റ്റ് the hectic life of city. Okay, now let's move on to the next section. And passing even into my purer mind with tranquil restoration feelings too of unremembered pleasures such perhaps as may have had no trivial influence on that best portion of a good man's life, his little nameless unremembered acts of kindness and love, nor less I trust. To them I may have owned another gift of aspect more sublime, the blessed mood in which the burthen of the mystery. ഓക്കെ, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. Actually, the lapse of 5 years has transformed the speaker's mind. സ്പീക്കറിൻ്റെ മൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹീ ഈസ് നൗ മോർ കേപ്പബിൾ ടു ലുക്ക് ഇൻവേർഡ്സ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ്. അപ്പം തന്നിലോട്ട് തന്നെ നോക്കി സ്വയം സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനിപ്പം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. He can now see nature through a different prism. അപ്പം ഇതുവരെ കണ്ടതുപോലെ അല്ല അദ്ദേഹം നേച്ചറിനെ ഇപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാവിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ ഓൺ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ഹീ ക്യാൻ ഫീസ്റ്റ് ഹിസ് ഐസ് ബൈ ദ ക്വൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ്ക്യൂ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ദാറ്റ് ലൈ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഓൺ എർത്ത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം വരച്ച പോലെയുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളൊക്കെ നോക്കി സ്വയം സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഹിസ് യങ്ങർ ഡേയ്സ് ഹീ നോ ഡൗട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഇമ്മെൻസ് പ്ലഷർ ബൈ വ്യൂവിങ് നേച്ചർ, ബട്ട് സച്ച് വ്യൂവിങ് വാസ് നാരോ ആൻഡ് യൂണിഡയമെൻഷണൽ. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നേച്ചറിനെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സന്തോഷം നേടാനായിട്ട്, അത് കാണുന്നത് വഴി സന്തോഷം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബട്ട് സച്ച് വ്യൂ വാസ് ആക്ച്വലി നാരോ ആൻഡ് യൂണിഡയമെൻഷണൽ. Okay, the bond between nature and his soul had not unraveled itself to the speaker's immature mind. ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ ഈ വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് മെച്യൂർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ് സോൾ വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് അൺറാവൽഡ്. അപ്പം ഈ നേച്ചറും അതുപോലെ സ്വന്തം ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ സ്പീക്കറിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now the different facets of nature have begun to influence him in a benign and intrusive manner, healing the scars and banishing the anguish from his burdened mind. അപ്പം ഇപ്പം as an adult he is being able to understand the bond between him and nature. അപ്പം നേച്ചറും താനും തമ്മിലുള്ള ആ ദൃഢമായ ബന്ധം, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇപ്പം വേർഡ്സ്വർത്തിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദിസ് നേച്ചർ ഇസ് ഹീലിംഗ് ദ സ്കാർസ് ആൻഡ് ബാനിഷിംഗ് ദ ആംഗ്വിഷ് ഫ്രം ഹിസ് ബേർഡൻഡ് മൈൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബേർഡൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതില്ലാതാക്കാനായിട്ട് നേച്ചറിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം
പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ഹിസ് സോൾ ആൻഡ് നേച്ചർ ഹാസ് ബോട്ട് സൊലേസ്, സൂക്കർ ആൻഡ് പീസ് ഇൻ ഹിസ് ട്രബിൾഡ് മൈൻഡ് ആസ് ഹി വെയ്റ്റ്സ് ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ്. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പ്രകൃതിയും സ്വന്തം ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ദൃഢമായ ബന്ധമാണ് തൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള പീസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന് കാരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so with that we are winding up today's session. I hope this explanation is clear for you. ബാക്കിയുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So stay tuned, never miss the next classes. So till then, bye from Shweta. Happy learning.